नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्व सापुणम, नमो लोए सव्व साहस्रम, ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो पंच नमोकारो, सव्वपावपणासणो, सवपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पद्मं भवै मंगलम्। पद्मं भवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हम प्रेयर सुनेंगे। श्रेया प्लीज। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधन जी मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी, मैं कुशन से कायम दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जी मात्र सेवा के लिए करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे सर्वोत्तम लड़के के उदाहरण मानवी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। आरुष, आपको स्टडी प्रेयर आता है? हाँ बोलिए। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ने में समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। निमेशानंद जी, आप बुलाइए दादा का प्रेयर। हे दादा बुलाइए आप। हे भगवान, हे भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, फिर भी है कच्चे, उनके हैं सच्चे, नीचे है सच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। तो थोड़ा उन लोग का एक्सपीरियंस सुनेगा। कल बच्चों लोग को आपने बताया था कि आपका स्टडी में बहुत अच्छा सिंसियरिटी है, तो आप कैसे गेज करता है कि आप सिंसियर है स्टडी में? दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। मतलब मुझे तो पढ़ाई में फिजिक्स और मैथ्स में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, अब वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगी है, तो उससे मुझे पता चलता है और खुद से मैं सम्स कर सकती हूँ, तो उससे पता चलता है कि अब मेरी स्टडी सही तरह से हो रही है। ओके, खुशी। जय सच्चिदानंद। मुझे पहले मैथ्स हार्ड पड़ता था क्योंकि उसमें मुझे सम्स नहीं आते थे, तो अभी मैं सम्स भी मैं करती हूँ, मुझे आते भी है। हे रुद्रत, आप लोग बातें क्यों करते हैं यार?
मैं नहीं कर रहा, ये कर रहे हैं। हाँ, बातें मत करो। माँ बाप को, सबको, पेरेंट्स को बोलने का, बातें नहीं करने का। ये सीरियस टाइम है, ओके। और आप स्टडीज में कैसे सिंसियरिटी है ऐसे बोलिए। स्टडीज में कैसे सिंसियर है आप? हाँ, मैं वो सिंसियर ही हूँ अभी तो। कैसे, आप कैसे बता सकते हैं हमको कि आप सिंसियर है? के हिताक्षी भाव? सही सचिदानंद, मैं पढ़ाई में पहले मुझे एसएस की जो लंबी लंबी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे वो मुझे याद नहीं रहते थे, लेकिन अब मैं जब प्रार्थना करके त्रिमंत्र करके बोल के करती हूँ तो मुझे लर्न हो जाते हैं। वेरी गुड। कश्यप भाई, आप कैसे सिंसियर है? हाँ, मैं स्टडी में मुझको पहले एसएस में जो राजा के नाम आते हैं वो मुझको याद नहीं रहते थे। बाद में मैं स्टडी प्रेयर और एक सत्संग मैंने ज्वाइन किया तो मुझको एसएस में सारे नाम याद रह जाते हैं और अच्छे मार्क्स भी आते हैं। ओके, वेरी गुड। माही दीदी। जय सच्चिदानंद। तो जो भी मेरी डिफिकल्टीज है वो क्लियर होने लगी है सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि फिजिक्स में थोड़े सम्स नहीं होते थे मुझसे, अब होने लगे। बट अभी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है, बट हो जाते हैं अभी। ओके, जिया दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा पहले एसएससी में मुझे डेट्स याद नहीं रहती थी और मुझे एसएससी में हिस्ट्री में बहुत डिफिकल्टीज थी, लेकिन जब से दादा ने कहा था कि उनको पढ़ने के लिए पढ़ना है, मीन्स कि ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे याद नहीं रह रहा है, और दादा की प्रेयर से मुझे अब याद रह रहा है। तीर्थ। हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे मैथ्स पहले पसंद नहीं था, अब मैं जब मंत्र, पढ़ाई की प्रेयर, डेली प्रेयर वो सब करता हूँ तो उससे मुझे मैथ सब पसंद है और याद भी रहता है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नव दीदी। मैं अब पहले से ज्यादा अच्छे से याद कर पाती हूँ, और अगर कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है तो अब मैं उसे और भी ज्यादा ध्यान से सॉल्व कर पाती हूँ। वेरी गुड। आरुष। हाँ, जय सच्चिदानंद। पहले मैं हिंदी और गुजराती लिखना मुझे पसंद नहीं था, पसंद है, और पहले सम्स नहीं कर पाता था, मैं एलसीएम निकालना नहीं आता था, अब आ जा। श्रेया। हाँ, जय सच्चिदानंद। हाँ, मुझको मैथ्स में थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, अमुक बार मैं खुद थोड़ी प्रैक्टिस कर लेती हूँ एक्स्ट्रा और सम्स थोड़े कर लेती हूँ। ओके, मोनिका दीदी। हाँ, मैं पहले मैथ्स में जो भी सम सिखाते थे वो मैं समझ में नहीं आता था, और जब मैं सत्संग में जान आई तब मुझे मैथ्स में और बायोलॉजी में सभी में इंटरेस्ट आने लगा है। अब मैं मैथ्स में जो भी रिवीजन टेस्ट देते हैं वो मैं इजीली कर लेती हूँ, और जो बायोलॉजी में जो भी वर्ड समझाते हैं मैं उसी वक्त नोट्स भी लिख लेती हूँ। वेरी गुड। करिश्मा दीदी। हाँ, आज मैंने किसी की मदद नहीं की थी। 9 कलम मैंने एक बार की थी, 3 मंत्र मैंने 6 टाइम की थी। तो किसी की मदद नहीं की तो फ्री टाइम में क्या किया? बाहर गई थी मैं। हाँ, बाहर गई थी खेलने। वेरी गुड। खुशी। मुझे पहले मैथ्स के सम टीचर समझाती तो मुझे जल्दी माइंड में नहीं चढ़ता। अभी जब भी मैं स्कूल में प्रे करके बैठती हूँ तो मुझे सब सम जल्दी याद भी हो जाते हैं और समझ में भी आते हैं, और अभी मुझे मैथ्स पसंद भी आता है। तेलुगु का क्या हुआ? क्या? तेलुगु का क्या हुआ? तमिल हो रहा है इम्प्रूवमेंट थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा क्यों? अभी जो बढ़ाने का।
ओके, आज किसने रिपोर्ट नहीं भेजा? करिश्मा ने नहीं भेजा, खुशी ने नहीं भेजा, आरुष ने नहीं भेजा। क्यों खुशी, क्या काम था आपका इतना अहमदाबाद? हाँ, वो घर पे गेस्ट आए थे ना, इसलिए। क्या था? घर पे गेस्ट आए थे। तो गेस्ट ने मना किया था रिपोर्ट लिखने का? नहीं। तो आरुष, मैं खेलने गया था इसलिए भूल गया था। हाँ तो खेलना 5 मिनट जल्दी नहीं आ सकते हैं? दादा का काम है ये सब। ये दादा का काम है क्या दीपक दादा का काम है? किसका काम है ये? दादा का काम। तो दादा का काम नहीं करेगा तो क्या होगा? दादा पनिशमेंट देंगे। खुशी, दादा का काम नहीं करे क्या होगा? नाराज हो गए। ओके, दीपक दादा आपको बोलने का है, बाद में निमेश दादा जस्ट निमेश क्विकली, तो बोलेगा। एक बात दादा भगवान ने बताई है कि जो काम विधि यानी अवश्य करने जैसी चीज है वो, और जो काम हम विधि के साथ करते यानी विधि यानी प्रार्थना करने के बाद जो भी काम करते हैं वो काम हमारा सिद्ध होता है। तो आप देख लो कि कहीं न कहीं आप जहाँ मिस करते हैं, जैसे कि रिपोर्ट लिखना भूल गए या ऐसा कुछ भी है, तो हमारी विधि कहीं पर चूक जाते हैं। और ये विधि करेंगे तो हमें जो शक्ति करने के लिए चाहिए वो हमें मिल जाएगी और हमारा काम पूरा होगा। दादा भगवान ने कहा हमारा काम ऐसे ही पूरा हुआ, हम कभी विधि करना चूकते नहीं है। तो ये लक्ष्य में रखना है कि गलतियां होती हैं, लेकिन अगर उसको रिपीट नहीं करना है तो प्रार्थना करो प्रतिक्रमण करके, और सुबह में जो सब विधि बताई है हमारी प्रेयर है वो आप करिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो निमेश दादा आप बताइए कि हम स्टडीज में सिंसियर कैसे मालूम पड़े कि हम सिंसियर रहते हैं? की वैल्यू एक्चुअल में देखा जाए तो हमारी आउटर लाइफ के लिए भी है और दादा का ज्ञान समझने के लिए भी स्टडीज बहुत वैल्यूएबल है। एक बार दादा भगवान ने आप तो पुत्रों को पूछा था कि आप पढ़ेंगे नहीं तो संसार में काम नहीं लगेंगे, तो जो संसार में काम नहीं लगेगा वो मुझे तो क्या काम में लगेगा। हमें तो पढ़े लिखे लड़के चाहिए, और पढ़े लिखे लड़के होंगे तो लोग कहेंगे कि ये तो संसार में बहुत काम के थे, फिर भी दादा के ज्ञान में ये लोग आए, तो मतलब दादा का ज्ञान कुछ बहुत वैल्यूएबल होना चाहिए। इतना पढ़ने के बाद भी दादा का ज्ञान की तरफ ये लोग मुड़ गए। तो दादा भगवान कहते थे कि स्टडीज है तो अपनी आउटर लाइफ मतलब अपना फ्यूचर, अपना कैरियर अच्छा बन पाते। उतना ही नहीं, ये दादा का ज्ञान समझने के लिए भी स्टडीज बहुत हमारी स्पिरिचुअल मतलब दादा के ज्ञान में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि बातें समझने में हमें बहुत इजी बना देती है। अगर हम स्टडीज ही नहीं कर पाते तो दादा का ज्ञान की स्टडीज कैसे कर पाएंगे? क्योंकि दादा का ज्ञान की स्टडीज करना मतलब बहुत इजी हो जाना, और जितना इजी है वो समझने में हार्ड लगता है। जैसे अभी का स्टडीज बहुत इजी है तो वो हार्ड लगता है, और स्टडीज से भी इजी है दादा का ज्ञान, तो वो तो हम कैसे समझ पाएंगे? जब स्टडीज ही नहीं समझ पाए तो दादा का ज्ञान समझने में हमें तो बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। इसके लिए दादा भगवान ने कहा था हम सब आप्त पुत्रों को भी, हमें तो पढ़े लिखे आप्त पुत्र चाहिए, एजुकेटेड चाहिए, ताकि हमारा दादा का ज्ञान वो अच्छी तरह समझ के लोगों तक पहुंचा सके, लोगों को समझा सके,
और लोगों को भी कन्विंस कर सके, ये बात है। ये दादा भगवान ने कहा था, बार बार सरस्वती माता को प्रार्थना करके और दादा भगवान को प्रार्थना करके, क्योंकि हमने बहुत अंदर से अगर हमने तिरस्कार किया हो, या तो हमें बहुत अंदर से हमको इरिटेट होता हो, तिरस्कार किया हो, तो सबसे ज्यादा हमने स्टडीज का किया है, पढ़ाई का किया है, और इसकी वजह से उसका तिरस्कार करने से उससे हम इरिटेट होने के कारण आज पढ़ाई करने का अपॉर्चुनिटी है सभी को, फिर भी पढ़ाई कर नहीं पाते। क्यों? तो कि मम्मी पापा भी कहते हैं पढ़ो बेटा पढ़ो, ताकि आप इंडिपेंडेंट बनोगे और किसी के अंडर में या किसी के कहने में आप नहीं आ जाओगे, अपनी लाइफ आप खुद बना पाओगे। फिर भी माँ बाप का कहा या माता पिता का कहा नहीं मानते और पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आते, तो वजह क्या है? तो ऐसे आम तौर पर देखना जाए तो हमें क्रिकेट में इंटरेस्ट बहुत है, पिक्चर में इंटरेस्ट बहुत है, सीरियल में इंटरेस्ट बहुत है, कोई गेम खेलना हो या कार्टून फिल्म देखना हो तो इंटरेस्ट बहुत है, मोबाइल में बहुत तरह तरह की गेम आती है, वो खेलना अच्छा लगता है। क्या ये सारी चीज क्रिकेट से लेकर पिक्चर सीरियल से लेकर सब तक सब क्या हमारा फ्यूचर बना पाएगी? क्या हमें इंटेलिजेंट कोई कहेगा? क्या हमें कोई अपनी समझ दे पाएगा? क्योंकि दादा की समझ तो बहुत टॉप की बात है, एक व्यवहार की समझ, लाइफ जीने की समझ भी हम नहीं समझ पाते हैं। इसकी वजह क्या है? तो क्या हमें स्टडीज में इंटरेस्ट कम है? हमें स्टडीज में इंटरेस्ट कम है और टीवी पिक्चर उसमें इंटरेस्ट ज्यादा है, गेम खेलने का मन ज्यादा होता है, मोबाइल पे कुछ ना कुछ टाइम पास करना बहुत अच्छा लगता है। आज एक ने कहा, एक अभी बच्चे ने कहा कि मुझे मेरे घर में गेस्ट आए थे इसके लिए मैं कर नहीं पाई। क्या आपने गेस्ट आए थे तो आपने स्नान नहीं किया? तो कि किया। क्या आपने नाश्ता नहीं किया? तो कि किया। क्या आपने टीवी या कोई मोबाइल पे थोड़ा टाइम पास नहीं किया? तो कि किया। तो दादा का करने में क्यों हम इंटरेस्ट गुमा देते हैं? इंटरेस्ट तो केवल दादा के ज्ञान में हो तो बाकी सारी चीज हमें अपने आप मिल जाती है, मगर दादा के ज्ञान में इंटरेस्ट कम हो जाता है। कोई गेस्ट आया तो गेस्ट के साथ बात करने में, या तो उसके साथ मजाक मस्ती करने में, या तो उसके साथ बैठने में। मगर एक बात ध्यान में रखना, कितने भी गेस्ट आ जाए, अगर स्टडीज का टाइम हुआ और स्टडीज के लिए आप उठ भी गए तो गेस्ट भी आपको एप्रिशिएट करेंगे, गेस्ट भी आपको बहुत अच्छी तरह ब्लेसिंग्स देंगे, आशीर्वाद देंगे, क्योंकि गेस्ट को भी लगता है कि ये बच्चे वाकई ही पढ़ने के काबिलियत है, स्टडी के लिए ही है, और ऐसे बच्चे को आगे बढ़ना ही चाहिए, हमारा ब्लेसिंग्स है। जय सच्चिदानंद। वो स्कूल में नहीं गए थे और ट्यूशन में भी नहीं गए, गेस्ट आए थे, ऐसा था? हाँ, एक्चुअल में गेस्ट खुद क्लास में जाकर आए थे, इसके लिए अपने बच्चे को लगा कि गेस्ट जाके आए क्लासेस में, ट्यूशन में, तो मुझे जाने की जरूरत नहीं है ना? नहीं तेरे समझ गया ना? हाँ। वेरी गुड। बट एक बात आपकी मैं तारीफ करूंगा, एक बात की आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आपने जो बात थी वो सच बताई, रियली वंडरफुल। आपके अंदर एनर्जी है, तुरंत आपने कह दिया कि गेस्ट घर पे आए थे इसके लिए, नहीं तो आप कोई भी बहाना बना सकते थे। रियली आपके लिए मैं क्या कहूं, रियली वंडरफुल। ऐसी सीधी बात करना मतलब अपने अंदर से मिस्टेक को गेट आउट करना, रियली वंडरफुल। जय सच्चिदानंद। अनुष, आपने सुना निमेश दादा ने क्या बोला? हाँ, क्या सुना आपने? मैंने सुना कि
घर पे कोई भी आया हो पर हमें दादा का होमवर्क करके भेजते हैं। और आपको तो आपको गैस नहीं आया था, आपको तो खेलना गया था आप, हाँ, तो क्या करेगा? अब से कर दूंगा होमवर्क। कोई बात नहीं, गेस्ट को लेके जाने का खेलने के लिए, गेस्ट आ जाए ना कि चलो हम खेलने जाते हैं, ना बोले ना तो कहते कहो चलो हम स्टडी करते साथ में, तो भी गेस्ट नहीं करेंगे। मगर एक बात बहुत अच्छी याद निकली इस बेटी की वजह से, जो भी है सही बता दो और सीधा सीधा आंसर दे दो, कोई बहाना बनाए बिगर तो काम अपना हो ही जाता है। ऐसी दादा भगवान की कृपा है। ठीक है बेटा? हाँ। आरुष, आपको क्वेश्चन है? हाँ। हाँ, बोलिए। हाँ जी। जय सच्चिदानंद, मेरा क्वेश्चन यह है कि जब भी मुझे मैथ्स में नई मेथड आती है तो वो मुझे जल्दी नहीं आती, तो जल्दी सीखने के लिए मैं क्या करूं? सबसे पहले एक बात बेटा, कि दादा भगवान को और सरस्वती माता को बहुत प्रार्थना करना कि ये स्टडीज जो है वो मेरी लाइफ में भी काम आए, और दादा भगवान आपका ज्ञान समझने में भी मुझे काम में लगे। जाने अनजाने से मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। ये आपका प्रायश्चित और आपकी शक्ति मांगने की जो बात है वो अपने आप आपको मैथमेटिक्स, साइंस, ये सब आपको बहुत पढ़ने के बाद भी बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। हाँ। ये आपके सामने दीपक आनंद जी है, दीपक आनंद जी बहुत अच्छा पढ़े, बहुत 1 या 2 मार्क की वजह से उन्होंने डॉक्टर में से इंजीनियर बनना पड़ा। बाद में कुछ टाइम के बाद वापस उनको ऑफर आया कि आप एडमिशन ले सकते हो, मगर वो ऑलरेडी इंजीनियरिंग में आगे निकल चुके थे। दीपक आनंद जी जो हमारे साथ अभी ये जो पूरा, वो और रजनी दादा दोनों जो ये करते ऑर्गेनाइज, उसमें दीपक दादा बहुत इंटेलिजेंट थे पढ़ने में। 1 या ऐसा मार्क की वजह से डॉक्टर बनने की बजाय इंजीनियर बनना पड़ा क्योंकि उनको एडमिशन नहीं मिला। बट थोड़े टाइम के बाद उनको वापस ऑफर आया था कि आप ले सकते हो एडमिशन, बट दीपक आनंद जी उसमें इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा आगे बढ़ चुके थे तो वापस वो नहीं गए उसमें, है ना दीपक आनंद जी? ऐसा कुछ है ना? यस यस। 1 साल के बाद इंटरव्यू कॉल आया था। 1 मार्क की वजह से डॉक्टर बनना चाहते थे दीपक आनंद जी। दीपक आनंद जी डॉक्टर बनना चाहते थे, इंजीनियर बने केवल 1 मार्क की वजह से। बहुत, ये आप देखो आप तो पुत्र कैसे कैसे पढ़े लिखे हैं, तब जाके दादा का ज्ञान में कैसे यूजफुल होते हैं। आज करीब करीब 2 साल से ये कंटिन्यू ये जूम पर सत्संग आप लोगों के साथ और महात्माओं के साथ चल रहा है। उसमें क्या डेडिकेशन है दीपक आनंद जी का और रजनी दादा का, क्या वंडरफुल है। देखो ये पढ़ाई एजुकेशन भी दादा के ज्ञान में कैसा सिंसियर बनाती है। जितना वो स्टडीज में सिंसियर थे उतना ही सिंसियर अभी दादा के ज्ञान में उनका, ये देखो कैसा काम करते हैं। हम सभी, आप तो पुत्र अभी केलनपुरी में है, बड़ौदा में केलनपुरी में, हम सभी साथ में बैठे थे। जैसे उनका टाइम हुआ दीपक आनंद जी उठकर चलने लगे, चलो मैं निकलता हूं क्योंकि हमारा सत्संग का टाइम है। देखो सिंसियरिटी स्टडीज में रखा था, तो वही सिंसियरिटी और वही स्टडीज दादा के ज्ञान में कैसे हेल्प करती है। देखो आज भी हम सभी आप तो पुत्र बैठे थे शांति से। कल केलनपुरी मंदिर, केलनपुरी बड़ौदा में दादा भगवान की समाधि केलनपुरी, उस त्रिमंदिर की कल सालगिरी है, एनिवर्सरी है। तो हम पूजा करते हैं, ध्वजा बदलते हैं और अच्छा प्रोग्राम होता है। तो ऐसे हम सभी इकट्ठे हो गए, फिर भी उनका जो ये ऑनलाइन सत्संग का टाइम हुआ तुरंत ही खड़े होकर वो चलने लगे। ये देखो
इसके लिए कहता हूं कि सिंसियरिटी स्टडीज की तरफ ज्यादा हो तो आपको आसानी, इजीली स्टडीज आपको कैप्चर कर पाओगे। मगर हाँ। हमारा स्टडीज से ज्यादा गेम, मोबाइल पे, या तो हमारा टाइम नींद लेने में, सोने में, इसमें बहुत बिगड़ जाता है। दीपक आनंद जी स्टडीज करते थे तब कैसे जागते थे, उनको पूछो। इनका उनकी स्टडीज के प्रति कितना सिंसियरिटी था, तो वो कैसे जागते थे, क्या करते थे, कैसे कैसे वो स्टडीज को पूरा एकदम, जैसे आप लोग तो क्या है, क्या बोलते, गोख लेते हो, गोखते हो, रटते हो, याद रट कर लेते हैं, रट लेते हैं। हाँ, ऐसा ही रटना, मतलब न समझना, न जानना, और एकदम तो समझने की बात तो साइड पे रहा, और ऐसे ही पूरा रट के पूरा याद करके दे देने का एग्जाम। पास हो गए, खत्म हो गया, पास हो गया, खत्म हो गया। ऐसा नहीं करना है। पास होने के बाद हमें आगे कैसे बढ़ना है, ये हाँ। दादा भगवान, तो ही दादा भगवान के ज्ञान में भी आगे बढ़ पाओगे। ठीक है? हाँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आप दीपक दादा आनंद, भगवान के ज्ञान में आगे बढ़ सकूं। आप रजनी दादा से और दीपक आनंद जी से आशीर्वाद ले लो, पढ़ाई हाँ। का नहीं, सिंसियर बनने का। हाँ। सिंसियर, जैसे आप गेम हाँ। खेलने के लिए सिंसियर हो ना, हाँ। मोबाइल में गेम खेलने के लिए, या तो नीचे गेम खेलने के लिए, क्रिकेट में हाँ। फील्डिंग से ज्यादा बैटिंग करने में सिंसियर होते हम, फील्डिंग कम करते और बैटिंग ज्यादा करते हैं। हाँ। उसी तरह अगर आपको पढ़ाई में आगे आना है तो आपकी सिंसियरिटी बढ़ाओ। सिंसियरिटी हाँ। मतलब हम पूरे दिन में खाना खाए बिगर, नाश्ता किए बिगर, स्नान किए बिगर, नए कपड़े पहने बिगर नहीं रह पाते। उसी हाँ। तरह उसी तरह हम स्टडीज में भी ऐसे ही हम बन जाए। तो आप रजनी दादा का और दीपक आनंद जी का आशीर्वाद लेना। ठीक है? हाँ। जय सच्चिदानंद बेटा। और दादा, रजनी दादा, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं पढ़ाई में सिंसियर रहूं और दादा भगवान के ज्ञान में भी सिंसियर रहूं। बहुत बिल्कुल, अच्छा, बहुत बहुत आशीर्वाद। लेकिन सिंसियरिटी यानी पीछे मुड़ के देखना नहीं, आगे बढ़ते रहना। हाँ। और मेरे तरफ से भी सब बच्चों को ऐसा ही सिंसियर बनोगा तो हमारा ब्लेसिंग होगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, आज कल दीपक दादा सुनेंगे आपका स्टडी का मेथड, कल सुनेंगे। तो आज किसको, निमेश दादा ने क्या बताया, कौन समरी बोलने वाला है, किसको बोलने का है? श्रेया दीदी बोलिए। जय सच्चिदानंद। जो हम अभी स्टडीज करते हैं वो फ्यूचर में हमको इजी पड़ने वाला है, और हमको हम स्टडीज का अभाव तिरस्कार करते हैं तो सबसे ज्यादा कुछ स्टडीज का ही करते हैं, और हमको अभी अपॉर्चुनिटी मिली है तो हम करते नहीं है बहुत। जो हमको स्टडीज में इंटरेस्ट होता है और हम आगे बढ़ते हैं तो दादा के ज्ञान में भी बढ़ सकते हैं। जैसे नहीं, श्रेया दीदी, एक क्वेश्चन है आपको, आप इंग्लिश में लिखते हैं कि हिंदी में लिखती है नोट्स? इंग्लिश में। और ना, ऐसे वेरी गुड। इंग्लिश में निमेश दादा इंग्लिश में लिखती है और जवाब देती है हिंदी में। हिंदी में। रियली वंडरफुल, Very good. रियली वंडरफुल, रियली सुपर। ये बोलने के साथ इतना थोड़ा सा हल्का सा थीम देना, रियली ये भी एक टैलेंट है, बहुत बड़ी टैलेंट है। Yes, वेरी गुड श्रेया दीदी। दूसरा किसी को ऐड करने का है कुछ? अच्छा, बाय। हाँ, दादा भगवान के ज्ञान में हमको आगे बढ़ना, दादा भगवान का ज्ञान हमको समझना हो तो हमको पढ़ाई में भी सिंसियर रहना पड़ेगा। वेरी गुड। अभी पढ़ने का बहुत सहला है।
क्या बताया? जो हम दादा भगवान का ज्ञान नहीं समझ सकते, तो जो हम अभी तो स्टडी बहुत इजी है, पर हम तो स्टडी ही नहीं समझ पाते, तो दादा भगवान का ज्ञान कैसे समझ पाते हैं? वेरी गुड। विधि दीदी, आपका क्वेश्चन है? कोई बोलने का है? क्वेश्चन है बड़े लोगों के, छोटे के लिए? बड़े लोग। ओके ओके, तो सब बच्चे लोग ओके, प्लीज सिंसियरली स्टडी करो और सिंसियरली रिपोर्ट लिखो, तो ही मालूम पड़ेगा आप क्या होता है। ओके, जय सच्चिदानंद। ओके विधि, क्वेश्चन बोलो તમારો। हाँ, जय सच्चिदानंद निमेश दादा, जय सच्चिदानंद दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। મારો પ્રશ્ન એ છે કે મને છે ને આમ કોઈ પણ વસ્તુમાં કોઈ મને કહે ને તો લાંબા સમય સુધી બહુ આમ તાતો રહ્યા કરે છે, પછી મને જ્યારે વસ્તુ યાદ આવે ને તો મને એમ થાય છે કે આ તો વિધિને યાદ આવે છે, હું શુદ્ધાત્મા છું, પણ પછી એ લોંગ ટાઈમ સુધી રહેતું નથી, ઘડીક રહીને પણ એ યાદ આવી જ જાય છે તાતાવાળી વસ્તુ, તો આના માટે મારે શું કરવું જોઈએ? પહેલામાં પહેલું બેટા, તું જેટલી 9 કલમ બોલવામાં સિન્સિયર થઈશ એટલું તારું અંદરની માફી બહુ સુપર કામ કરશે। માફી એટલે પ્રાયશ્ચિત। અત્યારે તું પ્રાયશ્ચિત કરે, પ્રતિક્રમણ કરે, પણ એ પ્રાયશ્ચિત અને પ્રતિક્રમણને પાવર આપનાર 9 કલમ છે। આજે હું એમ કહું કે હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારેય પણ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા ન બોલાય, ન બોલાવાય કે બોલવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો। કોઈ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની શક્તિઓ આપો। આ હું જેટલું હાર્ટીલી બોલું ને એ આ પ્રકૃતિને બહુ જ હેલ્પ કરે, કારણ કે હાર્ટીલી બોલવું એટલે પ્રકૃતિમાં જે ભૂલ થાય ને એને સારી રીતે એ વોશ આઉટ કરી શકે, ધોઈ શકે, ક્લીન કરી શકે અને પોતે ફરીથી ફ્રેશ થઈ જાય। બરાબર। અત્યારે તને ખ્યાલ આવે કે આ રહી જાય છે, પણ એ પ્રતિક્રમણને એ પ્રકૃતિને પ્રતિક્રમણ કરાવતા પહેલા આપણે આ 9 કલમ સિન્સિયરલી બોલ્યા હોય તો આ 9 કલમ એક જ વાર પ્રતિક્રમણ કરાવીને ક્લીન કરી શકે। બરાબર। કારણ કે પ્રતિક્રમણ કરીએ છે ખરા, પણ પાવર નથી। હા, બરાબર છે। પાવર એટલે એક્ઝેક્ટ આપણે હાર્ટીલી, જેમ એક કપડા પર ડાઘ પડ્યો અને કેવી ટ્રાય કરીએ ડાઘ કાઢવાની, એવી ઈચ્છા થશે। બરાબર છે। કારણ કે અંદરનો આનંદ વધે તો બહારના બધા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય। બરાબર ને? હા, બરાબર। એટલે આજે મારી જો તું ગરબા ગાય હા અને ગરબામાં તારાથી મિસ્ટેક્સ થાય તો કેવી તરત તને સુધારવી ગમે? સુધારવી ગમે। કેવી તરત જ કે હું આ શીખી જાઉં। કોઈ બીજા ગરબામાં કોઈ બીજા સ્ટેપિંગ લેતા હોય તો તું ક્યાંની એક ધારું જોઈને શીખી જાય। પછી એની જોડે તું 2-4 વાર ટ્રાય કરે ને એટલે આવડી જાય। બરાબર છે। કેમ તો કે તે ગરબામાં ઇન્ટરેસ્ટ તો બતાવ્યો, તને ગરબાનો ઇન્ટરેસ્ટ તો છે જ, પણ ઇન્ટરેસ્ટ સાથે તે ગરબા મારે શીખવા છે એવી સિન્સિયરિટી બતાવી। બરાબર છે। એટલે પછી આ પ્રકૃતિ એ સિન્સિયરિટીના આધારે ગરબા શીખી જાય। એ જ રીતે આપણી પ્રકૃતિમાં કોઈ વાત રહી જાય છે ચોખ્ખી કરવાની, તેનું કારણ એટલું કે આ વાત અંદર ચોખ્ખી નથી થઈ એટલે મને ડંખે છે। બરાબર છે। મને કોઈ કહી ગયું એ નથી ડંખવાના,
એ જે કહી ગયા પછી એ જે વાત મને જે અંદર ડંકે છે એ મારી અંદરની કોઈ વીકનેસ છે. हाँ સામેવાળી વ્યક્તિ જે કંઈ પણ કહી ગઈ એ વ્યક્તિને યાદ નથી રાખવાની. हाँ મારે મારી અંદર ચોખ્ખું કરવું છે. ગમે ત્યાં જાઓ પણ જ્યારે હું મારા ઘરમાં આવું તો તરત પહેલા આખું ઘરમાં કચરો કાઢી નાખીએ. हाँ અઠવાડિયું બંધ હોય તો કચરો કાઢી પોતું મારીને પછી આપણે કિચનમાં કોઈ વસ્તુ બનાવવા જઈએ. हाँ એવી જ રીતે જો આ ઘર આજે તારું ઘર છે વિધિ નામનું, हाँ એને તું ચોખ્ખું કરતા તને આવડી જાય તો આરામથી એમાં પણ બાદશાહી ચા પી શકે. बराबर છે. બાદશાહી ચા. हाँ બરોબર બેટા? हाँ બહુ સરસ સમાધાન મળ્યું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પૂજાબેન. Jai Sachidanand, Nimeshanand ji, Deepikanand ji, Rajni uncle. I have my two questions. One, Pratikramanna વિશે જ છે, એટલે I'll start there. કે તમારો એક સત્સંગ મેં સાંભળ્યો તો એક મિકેનિકલ અને હાર્ટલી પ્રતિક્રમણની વચ્ચે તમે સમજાવતા હતા અને તમે શાવરનો એક એક્ઝામ્પલ વાપર્યો હતો. So that set with me really well કે શાવર તમે મેકેનિકલ બી લો પણ તો બી તમે ફ્રેશ ફિલિંગ થાવ. એટલે પ્રતિક્રમણ મેકેનિકલ થાય તો બી ઇટ્સ ઓકે પણ બેસ્ટ ઇઝ હાર્ટલી કરવાનું. પણ માય ક્વેશ્ચન એમાં થોડો છે કે તમે એમાં બી કીધું હતું કે તીર્થંકરોની પ્રતિક્રમણ is something else. So અમારો ગોલ એ સુધી લઈ જવાનો છે. પણ તમે એ થોડું ડિસ્ક્રાઇબ કરશો કે તીર્થંકરોની પ્રતિક્રમણ કે વિતરાગોની પ્રતિક્રમણ કેવી રીતે હોય અને અમારે કેવી રીતે અમારી પ્રતિક્રમણ ત્યાં સુધી લઈ જવાય? આમાં એક જ વાત છે, દાદા ભગવાને બતાવેલું પ્રતિક્રમણ, દાદા ભગવાને જે કહ્યું છે પ્રતિક્રમણ માટે અને તીર્થંકર ભગવાનનું પ્રતિક્રમણ બંને સેમ છે. બંને સેમ છે. ડિફરન્સ ફક્ત એક ગોલ આપણી અંદર એક ગોલ ફિક્સ થઈ જવો જોઈએ કે આ દુનિયામાં આપણા મન, વચન અને કાયા એને પ્યોર કરવા હોય તો ફક્ત આપણે આપણી મિસ્ટેક્સના જ પ્રતિક્રમણ કરવાના છે. અને આપણા મન, વાણી, કાયા, માઇન્ડ, સ્પીચ એન્ડ બોડી, મન, વાણી, કાયાને 100% દાદા ભગવાન જેવા પ્યોર બનાવવા હોય તો તીર્થંકર ભગવાનને એવરી મોમેન્ટ એ ધ્યાનમાં રહેતું હતું કે મારે ઓનલી મારી મિસ્ટેક્સથી ફ્રી થવાનું છે. એ સિવાય મારે કોઈનાથી ફ્રી થવાનું નથી. મારે નથી તમારાથી ફ્રી થવાનું, મારે નથી ફેમિલીથી ફ્રી થવાનું, નથી મારે ઘરથી ફ્રી થવાનું, નથી મારે કોઈ મટીરિયલ લાઈફથી ફ્રી થવાનું. ફિઝિકલ હેપીનેસ હોય, મેન્ટલી હેપીનેસ હોય, એ કોઈ હેપીનેસથી મારે ફ્રી થવાની જરૂર નથી. ઓનલી એન્ડ ઓનલી જે દાદા ભગવાને પણ કહ્યું કે 100% મિસ્ટેકથી ફ્રી થઈ જાઓ એટલે 100% તમે મારા જેવા થઈ ગયા. હવે જ્યારે જ્યારે મિસ્ટેક્સ દેખાય અથવા જ્યારે એને કોઈ પણ અંદર સફરિંગ આવે, મેન્ટલી સફરિંગ આવે, ફિઝિકલી સફરિંગ આવે, કોઈ પણ સફરિંગ આવે, પેઇનફુલ સફરિંગ,
ત્યારે તીર્થંકર ભગવાન અને મોક્ષે દાદા ભગવાનના બધા જ મહાત્માઓ એક જ વાત યાદ રાખે છે કે મને સફરિંગ આવ્યું એટલે મારે પ્રતિક્રમણ કરવાનું બાકી છે. કારણ કે સફરિંગ મને કોઈ બીજાથી નથી મળ્યું. સફરિંગ ફક્ત મારી અંદર મારી ઇનસાઇડ પડેલી મિસ્ટેક્સ મને સફરિંગ કરાવે છે. પેઇનફુલ સફરિંગ. એ પેઇનફુલ સફરિંગ કરવામાં મારી જ અંદર પડેલી મિસ્ટેક્સ મને આપે છે, નહીં કે મને કોઈ બીજા સફરિંગ આપે છે. આ એમનું એટલું બધું ક્લિયર હોય, આ વાત એટલી બધી પ્યોર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ વાળી હોય. તીર્થંકર ભગવાનની પાછળ ચાલનારા દાદા ભગવાન અને દાદા ભગવાનના મહાત્માઓ પાસે આ વાત એટલી બધી ક્લિયર છે કે આ વર્લ્ડમાં, આ યુનિવર્સમાં મને પૂજા કોઈ સફરિંગ આપતી નથી. પૂજા મારા માટે ઓબ્લાઇઝ કરે છે મારા ઉપર. શું ઓબ્લાઇઝ કરે છે? તો કે પૂજા એવી નિમિત્ત બને છે, એવું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બને છે કે મને મારી અંદરની મિસ્ટેક્સને ઓળખાવી આપે છે. અને મારે જે પ્રતિક્રમણ કરવાના છે એ પૂજાના નથી કરવાના. પૂજા તો નિમિત્ત છે, પણ પૂજાનું પ્રતિક્રમણ કરીને હું મારી મિસ્ટેક્સને ક્લીન કરું છું. એટલે શું? તો કે હું મિસ્ટેક્સની ફેવરમાં નથી, અને હું મિસ્ટેક્સની ફેવરમાં જેટલો ન હોઉં એટલું મારું પ્રતિક્રમણ હાર્ટીલી થતું જાય. થોડુંક પણ સ્લાઇટ જો હું મિસ્ટેક્સની ફેવરમાં છું તો મારું પ્રતિક્રમણ એટલું હાર્ટીલી નહીં થાય. અને પૂજા જોડે પણ મારે જે પ્રતિક્રમણ કરવાનું છે એ પૂજા જોડે પ્રતિક્રમણમાં પણ મારું હાર્ટીલી થોડુંક બાકી રહેશે. અને હાર્ટીલી ક્યારે થાય? તો કે ડિસાઇડ થઈ જાય કે આ જગતમાં મને કોઈ હેરાન કરતું નથી. નથી મારા હસબન્ડ હેરાન કરતા, નથી મારા પેરેન્ટ્સ હેરાન કરતા, નથી મારા જોબ ઉપર કલીગ્સ હેરાન કરતા. ઓનલી એન્ડ ઓનલી મારી મિસ્ટેક્સ મને હેરાન કરે છે. આ જેમ સ્ટ્રોંગ થાય એમ પ્રતિક્રમણ હાર્ટીલી થાય. અને હાર્ટીલી થયેલું પ્રતિક્રમણ એ બધા વાઇબ્રેશન પણ ચોખ્ખા કરે. ઘરના વાઇબ્રેશન, આની અંદરના વાઇબ્રેશન, અને જેના માટે કરો છો એની અંદર પણ ચોખ્ખું થાય. આવું પ્રતિક્રમણ દાદા ભગવાને આપણને આપ્યું. પ્રતિક્રમણ એકલું નહીં, આલોચના, પ્રતિક્રમણ અને પ્રત્યાખ્યાન. આલોચના એટલે મારી ભૂલ મને દેખાય તો જ સાચું, અને મારી ભૂલ દેખાયા પછી હું ભૂલની મિસ્ટેક્સની ફેવરમાં નથી, એટલે ફર્સ્ટ પ્રતિક્રમણ ભગવાનની નજરમાં, ભગવાનના વિઝનમાં ફર્સ્ટ પ્રતિક્રમણ કયું? તો કે મિસ્ટેક થયા પછી મિસ્ટેક્સની ફેવરમાં નથી, અથવા તો મિસ્ટેક્સમાં એ સોફ્ટ બન્યો નથી, હાર્ડ જ છે મિસ્ટેક્સ માટે, કે ના જ ચાલે આ મિસ્ટેક્સ. ફર્સ્ટ પ્રતિક્રમણ. સેકન્ડ તો કે પોતાના માઇન્ડ, સ્પીચ, બોડી અને બધું એ હાર્ટીલી પ્રતિક્રમણમાં વાપરે.
એને પ્રતિક્રમણ. અને થર્ડ પ્રત્યાખ્યાન. પ્રત્યાખ્યાન એટલે આવી મિસ્ટેક્સ મારે જોઈતી નથી ને આવી મિસ્ટેક ફરી વાર અગેન એન્ડ અગેન જો રિપીટ થશે તો હું અગેન એન્ડ અગેન વધારે સ્ટ્રોંગલી પ્રતિક્રમણ કરીશ. રાઈટ? right. ઓકે. Okay, yeah. અને એમાં બીજો ક્વેશ્ચન શું હતો? yeah, no, the second question kind of goes in hand પ્રતિક્રમણમાં. Like અમે ઘણીવાર ચરણ વિધિમાં અભેદતા આવે છે અને even આપણા જ્ઞાનમાં બી અભેદ સ્વરૂપે oneness, you try to bring oneness, and પ્રતિક્રમણ કરીએ ત્યારે બી આમ વિચાર આવે કે આ પર્સન સાથે અભેદ સ્વરૂપ થવું છે. તો એમાં એક તમે શેર કરશો કે લાઈક અભેદતા કેવી રીતે એક્સપિરિયન્સ કરવાનું, કે તમે અભેદતા એક્સપિરિયન્સ કર્યું છે એ થોડું એક્સપ્લેન કરશો કે કેવી રીતે આવે and what is it about? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પહેલા દાદા ભગવાનની અભેદતા અમે જોઈ. દાદા ભગવાન જોડે મિનિમમ 8 to 10 years જે જોડે રહેવાનો જે સુપર ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી અમને, એમાં દાદા ભગવાનની અભેદતા આપ્તપુત્રો જોડે, મહાત્માઓ જોડે, દાદા ભગવાનના વાઇફ હીરાબા જોડે, દાદા ભગવાનના રિલેટિવ્સ જોડે અભેદતા દાદા ભગવાને આપ્તપુત્રોને બહુ સ્ટ્રોંગલી બહુ રફ વર્ડ્સ વાપરીને કીધું હોય તો પણ આપ્તપુત્રો દાદા ભગવાનથી છૂટા ના પડે અને સ્ટ્રોંગલી બોલ્યા પછી એની સેકન્ડ મિનિટે દાદા ભગવાન આપ્તપુત્રો જોડે નોર્મલ હોય. એ એક પણ પાસ્ટનો એક પણ ડાઘ દાદા ભગવાનના પ્રેઝન્ટમાં જોવા ના મળે. પાસ્ટમાં બહુ સ્ટ્રોંગલી આપ્તપુત્રોને કીધું હોય અને જ્યારે પ્રેઝન્ટ થાય ત્યારે એ વાત પ્રેઝન્ટમાં ના હોય. પણ પ્રેઝન્ટમાં કેવી રીતે હોય તો કે તે તારું ક્લીન કર્યું. અભેદતામાં મોટા મોટી એક વાત, હું ને દાદા ભગવાન એક છીએ એ બોલીએ છીએ અને દાદા ભગવાન કહે છે કે અમે તો એ રૂપ થઈ ગયા એટલે અમારે બોલવાની જરૂર નથી. એનો બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ, આપ્તપુત્રોને પોતાની મિસ્ટેક જોતા આવડતું જ નહોતું. આને મિસ્ટેક્સ કહેવાય તે પણ ખબર નહોતી, કારણ કે મસ્તીમાં મજાકમાં અને ફ્રીલી દાદા ભગવાન જોડે બેસવા મળે છે એટલે મિસ્ટેક્સ ને જોવાની પણ બહુ પડેલી નહીં અમને. અમે બહુ કેર કરતા નહીં કે મિસ્ટેક જોવાની છે. દાદા ભગવાન પોતે મિસ્ટેક્સ ની ઓળખાણ આપે. મિસ્ટેક્સ તે કઈ કરી, કેવી રીતે કરી, કયા પછી આપ્તપુત્રો મિસ્ટેક્સ ની ફેવરમાં વાત કરે તો દાદા ભગવાન ઓર અગેન સ્ટ્રોંગ અને વેરી હાર્ડ થઈને એ મિસ્ટેક્સ ઉપર આપ્તપુત્ર જોડે વાત કરે. આંખો પણ મોટી કરે, વાણી એટલી બધી પાવરફુલ બનાવે કે મિસ્ટેક્સ તને સમજાતી જ નથી, અમે તને સમજાવીએ છીએ ત્યારે તું મિસ્ટેક્સની ફેવર કરે છે. એમ કરીને દાદા ભગવાન બહુ હાર્ડ અને બહુ રફ બોલે. પાછા એટલું જ નહીં, પાછા કલાક પછી 2 કલાક પછી અથવા બીજા દિવસે મળીએ તરત પૂછે કે પ્રતિક્રમણ ચાલુ છે કે નથી ચાલુ.
તે તારું ચોખ્ખું કર્યું કે નથી કર્યું? એટલો બધું પાછળ પડી જાય દાદા ભગવાન એ મિસ્ટેક્સ કાઢવામાં, અને દાદા ભગવાન એટલું બધું એ મિસ્ટેક્સ કાઢવામાં સિન્સિયર, મિસ્ટેક્સ મારી અને સિન્સિયરિટી દાદા ભગવાનની આ મિસ્ટેક્સ કાઢવાની. કેમ? તો કે તું ને હું જુદા નથી. જે કામ હું કરું છું એ કામ તું કરે. મેં જે જગત કલ્યાણ કર્યું અથવા જગત કલ્યાણમાં નિમિત્ત બન્યા દાદા ભગવાન, એવા તમે જગત કલ્યાણમાં નિમિત્ત બનો. પણ ક્યારે? વેન? તો કે મિસ્ટેક્સ ને ઓળખ્યા પછી મિસ્ટેક્સ ક્લીન કરવામાં તું લેઝી અથવા ગીવ અપ કરી નાખ્યું હોય તો દાદા ભગવાન પાછા યાદ દેવડાવે. શું નક્કી થયું? તે કેટલું કર્યું? ચોખ્ખું થયું કે ના થયું? અને ત્યાં સુધી અભેદ મને ક્લીન કરવામાં, મહાત્માઓને ક્લીન કરવામાં, મહાત્માઓને મિસ્ટેક્સ ફ્રી બનાવવામાં દાદા ભગવાન અંગૂઠે માંદા હોય તો અંગૂઠે વિધિ કરાવે અને આપતો પુત્રો પાસે રાઇટિંગમાં લેતા કે હવે પછી આવી મિસ્ટેક્સ નહીં કરું. રાઇટિંગમાં લેતા અને 2 ગેરંટરની સાઇન લેવડાવતા કે ના, તારી પર અમને વિશ્વાસ નથી, તું લખીને આપીશ પણ તારી ઉપર અમને ટ્રસ્ટ નથી. તો કે બીજા કોઈ 2 ગેરંટર લાવ સિગ્નેચર કરવા. કોઈ ગેરંટર બનવા તૈયાર નહીં. ત્યારે દાદા કે જો ઓળખ તારી જાતને, તને કોઈ ગેરંટર પણ મળતું નથી કે તારી પાછળ સિગ્નેચર કરે કે ના, આણે જે રાઇટિંગમાં આપ્યું છે એને સિન્સિયર રહેશે, કોઈને ટ્રસ્ટ નથી તારા ઉપર. આવી રીતે દાદા ભગવાને અમારે આપતપુત્રોની પાછળ અને બહુ બધા મહાત્માઓની પાછળ દાદા ભગવાન સામે ચાલીને જતા. કોઈએ ના બોલાવ્યા હોય તો એમના ઘરે જતા, એમના ઘરે અંગૂઠે વિધિ કરાવતા, સહેજ નાસ્તો કરી અને દાદા ભગવાન નીકળી જતા. કેમ કરીને મહાત્માઓ પણ તૈયાર થઈને જગત કલ્યાણના નિમિત્ત બને. કેમ? તો દાદા કહેતા, અમે અમારી જાત જોડે જે રીતે રહીએ છીએ, અમારી એટલે દાદા ભગવાન કે અમે અંબાલાલ જોડે જેવી રીતે ડીલિંગ કરીએ છીએ એ જ ડીલિંગ તમારી જોડે કરીએ છીએ. એટલે અમે તમને અલગ જુદા નથી માનતા. જે ડીલિંગ અમે અંબાલાલ મુરજીભાઈ પટેલ જોડે કર્યું એ જ ડીલિંગ અમે તમારી જોડે કરીએ છીએ. એટલે દાદા કહેતા કે અમે તમારી જોડે ડીલિંગ કરીએ છીએ, એમાં તમે જો કાચા પડી ગયા તો તમારું નુકસાન થશે. અમે જે બોલીએ અને તમને અંદરથી એમ થાય કે હવે દાદા ભગવાન પાસે જવું નથી, તો દાદા ભગવાન બીજા દિવસે ત્રીજા દિવસે યાદ કરીને કે એને કો કેમ દર્શન કરવા નથી આવતા. દાદા ભગવાન પાછા સામેથી યાદ કરાવે, સામેથી બોલાવડાવે. કેમ? તો કે એ અમારાથી દૂર જાય એ અમને ના ગમે. એનું કલ્યાણ થાય એટલે અમારું કલ્યાણ થયું કહેવાય. રાઈટ? Yeah, wow. એટલે અમારી પાસે જે મિસ્ટેક્સ જે બતાવવાનું, like obviously અમારી પાસે we don't have that guidance, but we should look at the navkalmas to find આપણી mistakes, right? અમે જ્યાં જ્યાં mistakes કરીએ છીએ નવકલ્મોમાં મળી જાય. અને મેઇન થિંગ દાદા ભગવાનને કોઈ પણ વાત બતાવવામાં અમે ક્યારેય ટ્વિસ્ટ કરીને
સુગર કોટેડ કરીને ક્યારેય બતાવી નથી. જ્યારે જ્યારે દાદા ભગવાને પૂછ્યું ત્યારે દાદા ભગવાનની પ્યોરિટી એવી હતી કે અમારે કોઈ વાત છુપાવવી હોય તો પણ ના થાય અને ક્લીન એન્ડ ક્રિસ્ટલ જે ભૂલ કરી હતી એ જ રીતે ભૂલ દાદા ભગવાનને બતાવીએ અને દાદા ભગવાન એની ઉપર એવી વાત મૂકે કે પેલી મિસ્ટેક્સ ઓટોમેટિકલી નીકળતી જાય. એટલે દાદા ભગવાનની પ્યોરિટી એમની જોડે અમને વનનેસ, અભેદ અને વનનેસ એમની પ્યોરિટી એવા રાખેલા કે અમે એક પણ મિસ્ટેક્સ અથવા તો અમે અમારી બોડીની ફેવરમાં, ઈગોની ફેવરમાં રહી જ ના શકીએ એવી દાદા ભગવાનની પોતાની ટ્રાન્સપરન્સી એન્ડ પ્યોરિટી કામ કરી ગઈ. દાદા જોડે એક રહેવામાં અને દાદા મારા જ છે. કેમ તો કે આવી મિસ્ટેક કાઢવાનું કામ તો પેરેન્ટ્સ પણ ના કરી શકે. એટલે આપણને બધાને એમ લાગ્યું કે દાદા ભગવાન મારા છે, આવું કોઈ ના કરે કામ. નહીં તો એમ થાય કે શું કામ છે, હુ કેર, આપણે શું કામ એમાં કરવાનું ને આપણે શું કામ બોલવાનું. ત્યારે દાદા ભગવાને એટલો બધો અબજસ, એટલો બધો માર ખાધો તો દાદાએ મહાત્મા અને આપતા પુત્રોને ચોખ્ખા કરવામાં ક્યાંય પણ દાદાએ પોતાની કોઈ પણ જાતની હેલ્થની અથવા હેલ્થ સિવાયની કોઈ પણ વેલ્યુ કરી નહીં. એમણે આની મિસ્ટેક્સ જાય એટલી જ વેલ્યુ કરતા હતા. અને કેવી રીતે મિસ્ટેક્સ કાઢે? હું પોતે મિસ્ટેક્સ કાઢવામાં સિન્સિયર નથી અને દાદા ભગવાન મારી મિસ્ટેક્સ કાઢવામાં 100% સિન્સિયર છે. ત્યાં દાદા પોતાની પણ એક પણ જગ્યાએ વેલ્યુ કરી નહોતી. એટલે દાદા ભગવાને એવા પ્યોર બનાવવા માંગતા હતા દાદા કે એમની પ્યોરિટીથી જ આ જગત કલ્યાણને પામે. અને એ જ વાત તીર્થંકર ભગવાન પાસે હતી. સિમંદર સ્વામી ભગવાન પાસે છે જ. એટલે સિમંદર સ્વામીની સભા દાદા ભગવાનના જયકારા ગાય છે કે આવા પ્યોર નહીં. અને આટલું બધું અંદર ઇન્વોલ્વ થવાનું. મારે મિસ્ટેક્સ કાઢવી નથી. તું લખ, તું રાઇટિંગમાં આપ, તું અહીંયા આવીશ નહીં, તું બહાર ઉભો રહે, અમે તને બોલાવીએ ત્યારે આવજે, બધી રીતે. અને અમે કહીએ નહીં ત્યાં સુધી પ્રતિક્રમણ ચાલુ રાખજે. એક વીક પછી ગયા હોય તો પણ દાદા ભગવાન પૂછે કે પ્રતિક્રમણ ચાલુ છે કે? આવી અમારી કેર. ત્યારે એમ થાય કે દાદા જુદા ને હું જુદો. તો કે ના, દાદાએ પોતાના માન્યા, અભેદ થયા ત્યારે આટલું બધું. એટલે દાદાએ કહ્યું કે અમે અમારી જાત જોડે જે ડીલિંગ કરીએ એ જ ડીલિંગ તમારી જોડે કરીએ છીએ. બરોબર પૂજા? Yes, that very helpful. Yeah, thank you. Experience નું sharing કર્યું. Yeah, જય સચ્ચિદાનંદ. પૂર્વા, તું છે ત્યાં આગળ? પૂર્વા, હા બોલો. નિમેશાનજી, આજે તો છોકરાઓ પછી યુથ નો ચાન્સ છે આજે તો. જય સચ્ચિદાનંદ નિમેશાનંદજી. મારે એ પૂછવું હતું કે
આપણે જ્યારે સત્સંગમાં બેસીએ ને તો મને અમુક વસ્તુ ખબર ના પડતી હોય ને તો પણ એ સાંભળવી ગમે. આમ પદમાં પણ એવું થાય, એમાં સમજ ના પડે પણ તો પણ સાંભળવું ગમે. તો એ બધું રિલેટિવ પાર્ટમાં કહેવાય? ના, તું જ્યારે સત્સંગ સાંભળે કે પદ સાંભળે કે પદ ગાય, એ બધું બોલવાનું રિલેટિવ પાર્ટમાં, પણ એનું જે આનંદ આવે છે ને ગમે છે એ રિયલમાં જાય છે. રિયલ એટલે દાદા ભગવાને કહ્યું શુક્લ ધ્યાન. કવિરાજના પદ ગાવા, ન સમજાય ને ગાતા રહેવું, સત્સંગ દાદાનો સાંભળવો અને સત્સંગ ના સમજાય તો સાંભળવું, એ બધું શુદ્ધાત્માની ફેવરમાં જાય છે. એટલે કે શુદ્ધાત્માની કમાણી થાય છે. કરે છે ઉર્વા, કરે છે રિલેટિવ, પણ રિલેટિવની હેલ્પ લઈને, એટલે કે રિલેટિવ પાસે એવું કામ કરાવો છો કે બધું જાય છે રિયલમાં અને ફ્રીમાં આનંદ મળે છે રિલેટિવ. મારી વાત સમજાય? હા, એટલે આનંદ થાય, આપણને એવું થાય અહો અહો, આમ એવું બધું થઈ જાય, સારું સારું લાગે, એ ઉર્વાને થયું કહેવાય એમ? એટલે એ જેટલી શુદ્ધાત્માની કમાણી થાય, એ શુદ્ધાત્માની કમાણી થયા પછી ફ્રેશનેસ અથવા આનંદ આપણી ફાઇલ નંબર 1 ને થાય. કારણ કે જેમ ઘઉંની ખેતી કરો ને ઘાસ ફ્રીમાં મળે, એમ દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે શુદ્ધાત્માની કમાણી કરો એટલે સંસાર સુખ ફ્રીમાં મળે. સંસાર સુખ ફ્રીમાં મળે. જેટલી શુદ્ધાત્માની કમાણી કરો એટલે મેઇન પ્રોડક્શન. બાય પ્રોડક્શન શું? તો કે આ સંસાર સુખ. તો કે સંસાર સુખ કયું? તો કે ઉર્વા, એ જ સંસાર. ઉર્વાનો સંસાર કયો? તો કે એના મમ્મી પપ્પા, ભણવાનું, બહાર જાય, ફ્રેન્ડ, એ ઉર્વાનો સંસાર. પણ ઉર્વાને ફાયદો કોનો થાય છે? તો કે અંદર રહેલા શુદ્ધાત્માનો. કેવી રીતે? તો કે શુદ્ધાત્માની કમાણી કરે એટલે ઉર્વા ફ્રેશ જ રહે. ઉર્વા ફ્રેશ કેમ રહે? તો કે શુદ્ધાત્માની કમાણી કરીએ એટલે. તો કે શુદ્ધાત્માની કમાણી કેવી રીતે થાય? તો કે જ્યાં મનનો આનંદ ના લેતા હોય, જ્યાં મન સારા કપડા પહેરીને, સારું ખાઈને, સારા ચશ્મા પહેરીને, ચપ્પલ પહેરીને, તો કે મનનો આનંદ ન લેતા હોય એને શુદ્ધાત્માની કમાણી થાય અને ફ્રીમાં ઉર્વાને ખૂબ આનંદ રહે. કેમ? તો કે મન ફ્રી થઈ ગઈ. શુદ્ધાત્માની કમાણી થાય એટલે મનથી ફ્રી થઈ જાય, અને મનથી ફ્રી થયા એટલે ઉર્વા ફ્રેશ રહી શકે. બરોબર? હા, બરોબર. હા, બીજું પણ એક છે, પૂછી લઉં? પૂછો. હા, એટલે ખબર નહીં પૂછાય કે નહીં, પણ પૂછું છું. આપણે જય સચ્ચિદાનંદ કેમ કહીએ છીએ? એટલે એનો મીનિંગ શું? મીન્સ મને એટલું ખબર છે કે સચ્ચિદાનંદની આમ સંધિ છૂટી પાડીએ ને એટલે કે સચ, ચિત અને આનંદ, પણ એ કેમ એકબીજાને કહીએ છીએ એ નથી ખબર. મોટામાં મોટો શુદ્ધાત્માનો ગુણ, એનો ગુણ સત, ચિત, આનંદ. સત એટલે કાયમનું. અત્યારે આપણું ચિત્ત બહાર ભટકે છે, અને ચિત્ત જ્યારે આપણા શુદ્ધાત્મામાં જાય ત્યારે આનંદ પરમાનંદ હોય એવા સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ, એટલે કે આપની અંદર રહેલા શુદ્ધાત્મા ભગવાનને એનો જય હો, એને નમસ્કાર કરું છું. એટલે કે સચ્ચિત આનંદ સ્વરૂપ તમારી અંદર જે છે એ કાયમનું છે,
કાયમનો પરમાનંદ છે એને મારા નમસ્કાર હોજો. એટલે સચ્ચિદાનંદ બોલવાથી આપણું ચિત્ત આમ તેમ ભટકતું હોય તો જેવું સચ્ચિદાનંદ બોલો એટલે ચિત્ત ભટકતું બંધ થાય અને સામેવાળામાં શુદ્ધાત્માના દર્શન કરીને નમસ્કાર કરવાનું થઈ જાય. કારણ કે સચ્ચિદાનંદ શબ્દ એ દાદા ભગવાને આપેલો છે અને દાદા ભગવાને આપેલો આ સચ્ચિદાનંદ શબ્દ એટલો બધો પાવરફુલ છે કે જેવું સચ્ચિદાનંદ બોલો એટલે ચિત્ત ભટકતું બંધ થાય અને સામેવાળામાં શુદ્ધાત્માના દર્શન કરતું થઈ જાય. આપણું ચિત્ત સામેવાળામાં શુદ્ધાત્માના દર્શન કરતું થઈ જાય એટલે જય સચ્ચિદાનંદ કહ્યું. બરોબર? હા, ઓકે, વેરી નાઇસ. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ગીતાબેન. સચ્ચિદાનંદ, નિમેશાનંદજી, દીપકાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. નિમેશ આનંદજી, આ કોઝિસ અને ઇફેક્ટ ઉપર એક છે નાનકડું, તો હું જરા દીપકાનંદને લખાવી લઉં. દીપકાનંદજી, આ બુક નંબર 35. હા બોલો. હા, પાનું નંબર 135, 24/6/73, 73, દાદા દરબાર, અને નીચે પેજ 65 of 101, બાઇન્ડિંગ નંબર 1313. બોલો. ઉપરથી પાનામાં ઉપરથી ત્રીજો પેરેગ્રાફ. હા, નિમેશાનંદજી સાહેબ, દાદા ભગવાન અહીંયા કહે છે કે કોઝિસ પરમાણુ પોતે સૂક્ષ્મ રૂપે હોવાથી ફળ ના આપે, પણ સ્થૂળ પરમાણુ ખેંચે એટલે સ્થૂળમય પેઠા એટલે સૂક્ષ્મ ચાલ્યા જાય. પૂરણ થતી વખતે ભાવ ઈચ્છાઓ મય થાય. આ બધું પૂરણ ગલન જ થઈ રહ્યું છે. કોઝિસ પરમાણુ નિરંતર પૂરણ ગલન થયા જ કરે છે. કેટલાક પરમાણુ તો પૂરણ થતા બહુ દુઃખ આપે છે ને કેટલાક ગલન થતા દુઃખ આપે. ખાતામાં તો ધ્યાન રાખવું જ જોઈએ ને. પૂરણ કરો તો તેનું રિઝલ્ટ શું આવશે તે ત્યાં કોઈ વિચાર તો નથી જ ને. જી, આમાં થોડુંક સમજાવો ને. કોઝિસ પરમાણુ જ્યારે કોઝિસ રૂપે હોય એટલે જ્યારે બીજ રૂપે હોય ત્યારે જમીનમાં એ બીજ નંખાઈ ગયું. હવે એ બીજમાં વડ થવાની શક્તિ છે. બીજમાં જ વડની શક્તિ છે. આ દાદા ભગવાનનું વાક્ય છે. બીજમાં જ વડની શક્તિ છે. પણ કોકને બીજ દેખાય અને દાદા ભગવાન બીજમાં વડ આખું જોઈ શકતા હતા. હવે બીજમાં શું પડ્યું છે તો કે એને મોટા થવાના જે સંજોગો જુએ એ અંદર પડેલા છે. બીજમાં લઈ આવ્યો છે. હવે બીજમાં મોટું વડ થવાના જે સંજોગો ખૂટે છે એ અંદર લાવ્યો છે. એ બહારથી જેમ મળતા જાય એમ અંદર જે લાવ્યો છે એ ખરતા જાય. જેમ અંદર સૂક્ષ્મમાં ભૂખ લાગી, ભૂખ લાગી, ભૂખ લાગી. હવે ભૂખ ઠારવા માટેના જે અંદર લાવ્યો છે એ જેવું થાળીમાં મળે ને ખાય એટલે ભૂખ લાગી એ પરમાણુ જાય અને એ જે પૂરણ કરવાનું છે એ પૂરણ થયા પછી પેલા પરમાણુ ખરી પડે. કારણ કે ભૂખ લાગી કેમ
તો કે બીજા પરમાણુ એટલે બીજી વસ્તુ પૂરણ થાય એટલે આ ભૂખ વાળું વસ્તુ જાય. જાય હા એમ બીજમાં બીજને મોટા થવાના બધા સંજોગો બીજમાં પડેલા છે. હા હા ખાતર, પાણી, હવા, સૂર્યનારાયણ બીજમાં પડેલા છે. પડ્યા છે અંદર. હાજી દેખાતા નથી, એ કેવળ જ્ઞાનમાં દેખાય. દેખાય. કેવળ જ્ઞાનમાં દેખાય. હાજી કેવળ જ્ઞાન. અત્યારે આપણને દર્શન એટલે કે સમજ સ્વરૂપે દેખાય. હા કરેક્ટ. કે બીજમાં જ પડ્યા છે એટલે એને પાણી મળે એટલે એ પરમાણુ ખરે. પાછું કોઈ ખાતર નાખ્યું, દવા નાખી તો એ ખરે. પછી સૂર્યનારાયણ મળી ગયા તો એ ખરે. અને બીજ માંથી છોડ થતો જાય. એટલે છોડ થવું, છોડમાંથી ઝાડ થવું, અને ઝાડ મોટું થઈને થવું, અને છેલ્લે પછી સુકાઈને મરી જવું. એટલે કે બધું જે પૂરણ હતું બીજમાં એ બધું ઝાડ થઈને ગલન થઈ ગયું. અને પાછું એ ગલન થયા પછી જે મૂળ પૂરણ તો હોય જ છે. જે મૂળ પૂરણ એટલે શું? તો કે આ ઝાડમાં, જનાવરમાં, બીજી ગતિમાં જઈને પાછા મનુષ્યમાં આવવાનું પૂરણ તો અંદર પડેલું જ. બરોબર? હાજી. પણ એમાં જે કે છે ને છેલ્લે મને એ ના સમજાયું કે પૂરણ કરો તો તેનું રિઝલ્ટ શું આવશે, એ ખ્યાલ આવ્યો હમણાં આપણે સમજાયું. પણ પૂરણ થતા દુઃખ આપે અને ગલન થતા પણ દુઃખ આપે છે, એ થોડુંક એમાં એ શું કહેવાય એમાં? દ્વેષ વાળા ભાવ, અતિ દ્વેષે કરેલા ભાવ પૂરણ થતી વખતે પણ તમે જયારે તમને ભાવ અવળા થાય, નેગેટિવ થાય, હિંસક ભાવ થાય, હિંસક ભાવ થતી વખતે પૂરણ જે થાય તે પણ દુઃખ આપે. અને હિંસક ભાવ જયારે ગલન થાય ત્યારે દુઃખ આપે. ત્યારે પણ દુઃખ આપે છે, બંને ટાઈમે દુઃખ આપે છે. બરોબર. હા, એટલે જેવા ભાવે ભરીએ એવું ભાવે દુઃખ સુખ આવે. પૂરણ હિંસક ભાવથી પૂરણ કર્યું તો ગલન હિંસક. હા, સમજ આવ્યું. કારણ કે ભાવ એ પૂરણ છે. ભાવ પૂરણ છે. હા, અને જયારે ફળ આપે એ ગલન છે. એ ગલન છે. પણ ફળ આવે ત્યારે થાય કે આવું કેમ, આમ કેમ, જેમ અત્યારે મહાત્મા આપણને થાય છે હજી. આવું કેમ, આવું થોડું હોય, આમ થોડું ચાલે. કે ગલન સમજીને આગળ વધજે. આગળ વધવાનું છે. બુદ્ધિ વાપરીને ગલનનો ભોગવટો ના લઈશ. ગલન જે દુઃખ આપે છે તે જુદું છે, અને ગલનમાં જે દુઃખ આવ્યું તે ટાઈમે તે જે સમજણ વાપરી તે દુઃખ જુદું છે. ગલનનું દુઃખ એટલા સમય પૂરતું હોય, અને ગલનનું દુઃખ જો એક્સટેન્ડ થતું હોય, એને એક્સટેન્શન મળતું હોય, તો એ ગલન વખતે જે દુઃખ પડ્યું એમાં પોતાની સમજણ નાખી એટલે દુઃખને એક્સટેન્શન આપ્યું. એક્સટેન્શન કર્યું. હા, અને ઘણીવાર સમજણ સવડી આપે તો ગલનનું દુઃખ આવ્યું ખરા, તરત જ એનાથી છૂટા રહેવાય, કારણ કે સમજણ સવડી. સમજણ સવડી છે. કારણ કે મારું પૂરણ થયેલું મને ગલન થાય છે, એમાં કોઈનો વાંક નથી. અત્યારે કોઈ મારું અપમાન કરે છે, અત્યારે કોઈ મારું અપમાન કરે છે તો મને અત્યારે દુઃખ થાય છે, તો કે ના, એ પૂરણ કર્યું તું એવું જ ગલન થયું, અને ગલન આવું હતું અપમાન વાળું, એમાં ફક્ત પૂરણ કરેલું ગલન થાય છે, બાકી કોઈએ મારું અપમાન કર્યું નથી અને મને દુઃખ આવ્યું નથી. આવી સમજણ હોય તો પાછું તરત જ ચોખ્ખું થાય. ચોખ્ખું થઈ જાય છે. જેમ આપણી પાસે રૂપિયા આવ્યા એ ગલન છે, પણ પાછા કોઈ લઈ ગયું અને પાછા ન આપે તો એ પણ ગલન છે. એ પણ ગલન છે. રૂપિયા આવ્યા એ ગલન છે, અને પાછા રૂપિયા મેં કોકને આપ્યા ને એ પાછા નથી આપતો તે ગલન છે. પણ એ વખતે જો સમજણ જ્ઞાનીની, દાદા ભગવાનની સમજણ વપરાય
તો હા પૂરણ ગલનનો સ્વભાવ ઓળખી શકીએ, નહીં કે ભોગવવાનો. ના બરોબર પૂરણ હા થયેલું ગલન થાય છે, આમાં કોઈ બીજું કશું કરતું કરતું જ નથી. નથી. સાચી. બરોબર? બહુ બોલો સરસ જીગાભાઈ. સમજાયું. એટલે જય કમાય, સચ્ચિદાનંદ. લક્ષ્મી કમાય એ પણ ગલન છે, પણ એ ઠંડક આપે. ઠંડક આપે છે. લક્ષ્મી કમાયો, પૈસા આવ્યા તો એ ગલન છે, પણ એ ઠંડક આપે. પણ પાછા કોઈને આપ્યા નહીં, પાછા નથી આપતો, ત્યારે એને એ થાય છે. એક બરોબર ગલન ઠંડક આપે ને એક ગલન દુઃખ આપે છે. દુઃખ આપે છે. કરેક્ટ. ટૂંકમાં છે શું? તો કે પૂરણ ગલન. સરસ સરસ સમજ મળી. બહુ જય સરસ. સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. સુમિત્રાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી, જય જય સચ્ચિદાનંદ, સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ દર્શિત દાદા. જય સચ્ચિદાનંદ. મારો પ્રશ્ન એ હતો કે જે સામાયિક હમણાં કરાવે છે એમાં આહાર સંબંધી દોષો થોડાક સમજવા હતા. એટલે શું તમારે સમજવાનું? આહાર સંબંધી આહારમાં સંબંધીમાં દોષો કયા કયા થાય છે આપણા એની સામાયિક કરવાની ને એમાં થોડુંક સમજીએ તો થોડીક સારી રીતે. તમે 7મી કલમ જેટલી ઇન્ટરેસ્ટ થી બોલશો ને, 9 હા, કલમ 7મી કલમ, એ જેટલું તમે હાર્ટીલી બોલશો તો કયા આહારમાં શુદ્ધાત્મા ચુકાઈ ગયા અને કયા આહારમાં આપણે ખોવાઈ ગયા તે દેખાશે. બરાબર. અતિ ગમતો આહાર આવે તો પણ શુદ્ધાત્મા રહે તો આહાર સંબંધી દોષ થયો નથી. બરાબર. એક દોષ છે સ્થૂળ આહારનો. સ્થૂળ એક દોષ સ્થૂળ, આ નકામું છે, આ નથી ભાવતું, આ ભાવે છે, આમ છે તેમ છે. પછી સૂક્ષ્મ. સૂક્ષ્મમાં શું? તો કે પોતાને અંદર જે ડિઝાઇન છે, આ શાક આવું હોય તો જ મને ભાવે. શાક સારું, શાકમાં બધું સારું, પણ પોતાની ડિઝાઇન પ્રમાણે ના બન્યું હોય તો સૂક્ષ્મમાં એમ કે શાક નથી ભાવતું, શાક બરોબર નથી. આ સૂક્ષ્મ. સમજાયું બેન? હા હા બરાબર. અને પછી આગળ શું? તો કે જે આહાર લઈએ છીએ એમાં ભાવતું આવ્યું તો પણ હું ખાનારો નથી. જેને ભાવ્યું તે મજા લે છે, અને ન ભાવ્યું તો પણ એ હું પોતે નથી. નથી ભાવ્યું એને પણ હું ઓળખું છું, એને જાણ્યા કરું છું. કોને ના ભાવ્યું? તો કે આને. કોને ભાવ્યું? તો કે આને. હું કોણ? તો કે જે આહારના આધારે જીવે છે તેને જોનારો હું શુદ્ધાત્મા. આ છેલ્લો દોષ ન થાય અને ઉપયોગ સચવાય, એટલે કે શુદ્ધ ઉપયોગ સંબંધી દોષ કયો મેં? બરાબર. શુદ્ધ ઉપયોગ રહેવામાં કયો દોષ? તો કે આપણે ખાતી વખતે ભાવતું આવે તો એમાં જતા રહેવાય. બરાબર. સાચી વાત. ન ભાવતું આવે તો એ બોલનારો કોણ અને ખાનારો કોણ? તો કે જે ખાય છે એ બોલે છે, હું એનાથી જુદો છું. બરાબર. એટલે શુદ્ધ ઉપયોગમાં જે દોષ થાય એ આહારના દોષ કયા? કારણ કે આહાર સંબંધી હાજર રહેવું, આહાર કરતી વખતે હાજર રહેવું, એ જ પહેલું આપણે ઘડાવાનું છે. હા બરાબર. આહાર ખાતી વખતે હાજર ના રહો એ મોટામાં મોટો દોષ કહેવાય. બરાબર. અને એની પ્રેક્ટિસ પાડવી કે આહાર કરતી વખતે હાજર રહેવું, એ પુરુષાર્થમાં જાય.
હા સરસ બરોબર. હા એ તો સ્થૂળ તો બધી ખબર પડી પણ આ તમે અંદરની સૂક્ષ્મની બધી વાત કરી ને એ ખાસ જાણવું છે. બરોબર. સ્થૂળમાં તો આપણને આ ગમ્યું ના ગમ્યું ને આવું બધું આવે એટલે બીજું આપણી ડિઝાઇન, બીજું હા આપણી ડિઝાઇન પ્રમાણે આપણને ટેસ્ટ જોતો હોય, અને બરાબર છેલ્લું તે કે શુદ્ધ ઉપયોગ સંબંધી. હા ખાનારો જુદો છે અને ખાનારો હાજર છે કે નહીં ખાતી વખતે, હા એ જેટલો બરાબર ઉપયોગ સચવાય તે કામ. બહુ સરસ હા સરસ. જય બરાબર. સચ્ચિદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રીતિબેન. जय सच्चिदानंद निमेशानंद जी, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, જય रजनीभाई, जय સચ્ચિદાનંદ. सच्चिदानंद. આપણે ક્વેશ્ચન હમણાં આપણે થોડું પ્રતિક્રમણ રિલેટેડ વાત થઈ તો એ બાબતમાં થોડું પૂછવું હતું કે અતિક્રમણ થાય, આપે કહ્યું કે આપણે ભૂલોના પક્ષમાં રહી જઈએ એટલે એ શું કહેવા માંગો છો આપ કે એ હું કીર્તિને થયું મારાપણું કહેવાય એમાં? ના ના, એ ભૂલના પક્ષમાં એટલે કે હું જ નિમેષ છું. હા હા, હું કીર્તિ છું એમ મારાપણું મને થયું એમ થયું મારાપણું નહીં, હું જ નિમેષ છું. હું જ નિમેષ છું. હા, પોતાપણું કહેવાય, મારાપણું ના કહેવાય. પોતાપણું એટલે પોતે જ પોતાની જાતને ઢાંકે છે. શુદ્ધાત્મા થયા પછી પોતાની જ ભૂલનો પક્ષ લેવો એટલે પોતે જ પોતાની જાતને ઢાંકે છે. કારણ કે શુદ્ધાત્મા થયા પછી જેટલી ભૂલોને ઉઘાડી કરો અથવા ભૂલોના પક્ષમાં ના બેસો એટલો શુદ્ધાત્માનો સ્વાદ, સુખનો અનુભવ વધતો જાય. પણ જ્યારે શારીરિક દુઃખ હોય, લાઈક તમને ટચ કરતું હોય તો એ વખતે સહજ રીતના એ તરફ થઈ જાય કે મને દુખ્યું એમ એમ એ મોમેન્ટ થઈ જાય. સો એ મારા એક 12માં જતા રહ્યા બોલવાનું ત્યારે એ થઈ જાય એનો વાંધો નહીં, પણ આપણે બોલાય ને, હું અવ્યાબાદ સ્વરૂપી છું, હું અવ્યાબાદ સ્વભાવ વાળો છું. મન, વાણી, કાયા બાધા પીડા સ્વભાવના છે. આપણે બોલાયા, દાદાના જ્ઞાનના શબ્દ તમે 5, 15, 25 વાર બોલો ને એટલે પેલું અંદર જે દુઃખ હતું ને એ વાદળા, એ દુઃખના વાદળ વિખરાઈ જાય. ત્યારે આપણને વેદનાના વાદળ આવેલા, એવો વેદનાનો હિસાબ ચૂકવવાનો ટાઈમ થયો હોય, વેદના ભોગવવાનો ટાઈમ પાક્યો હોય અને એ વેદના શરીર ભોગવે ખરું, મન કે પણ ખરા કે મને દુખે છે. અને જેવું તમે મનને શુદ્ધાત્માના ગુણોની ભજનામાં નાખી દો ને એટલે પેલા વેદના વાળો ટાઈમ એની મેળે ચૂકવાઈ જાય અને તમને નોર્મલ રાખે. એટલે તમારે જે વોટેવર તમારે જે સ્ટેપ્સ લેવાના હોય લો તમે દવા લો કે નહીં બેન સ્ટેપ્સ નહીં, આ દાદાના જ્ઞાનના શબ્દ. આપણે જે સ્વરૂપ થયા છીએ એની વાત કરું છું. આપણે જે સ્વરૂપ થયા છીએ એની ભજના કરીએ એટલે દેહ પણ ઠંડક અનુભવે, શરીર પણ ઠંડક અનુભવે. જેવું તમે શુદ્ધાત્માના ગુણોની ભજના કરાવો એટલે શરીર અને મન બંને શાંત થઈ જાય. જેવું મેં કીધું કે હું અવ્યાબાદ સ્વભાવ વાળો છું, હું અનંત સુખનું ધામ છું, હું અનંત સુખધામ એવો શુદ્ધાત્મા છું. તરત જ મન એની વેદનામાંથી બહાર નીકળી
અને જ્ઞાનના વાક્યોને અનુભવ કરતો થઈ જાય. એટલે આપણા મન વાણી કાયાને શુદ્ધાત્મા તરફ કેવી રીતે વાળવા? કે આ દાદાના જ્ઞાન વાક્ય જેવું બોલો ને એટલે પોતે પોતાનામાંથી નીકળી અને આ જ્ઞાનમાં જતું રહે. જ્ઞાન સ્વરૂપ. હા, બરોબર બરાબર. યસ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હેમાબેન. નિમેશાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ, દીપકાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ, બધા મહાત્માઓ જય સચ્ચિદાનંદ. આપે જે હમણાં કીર્તિબેને વાત કરી કે પોતાપણું, અને મેં દાદાના જયંતિ સાથેનો અનુભવની વાત થઈ, એના પરથી મને કોઈ પણ જાતનું દર્દ આવે કે પેન આવે કે શારીરિક પેન આવે, હમણાં બી મારું સારું પેન ચાલે છે, પણ એમાં આપણે એવું દાદાએ શીખવાડ્યું ઓન ધ મોમેન્ટ બોલવાનું કે મારું ન હોય, મારું ન હોય, મારું ના. તો એ પેન જતું રહે કે પછી એની આગળની તમે કહો છો એ બધી વિધિ બોલવી પડે? જ્ઞાન વાક્યો વધારે બોલવા. અચ્છા. કારણ કે દરેક જ્ઞાનના આ શુદ્ધાત્માની જે ભજના દાદાએ આપી છે એ દાદા ભગવાનની દશાના વાક્યો છે. અચ્છા, સમજી ગઈ, સમજી ગઈ. અવ્યાબાદ સ્વરૂપ બોલો એટલે એક એક શબ્દમાં દાદા ભગવાનની પોતાની દશા છે, અને એ જ સ્વરૂપ આપણને બનાવ્યા. નોય મારું બોલ્યા, પણ નોય મારું બોલ્યા પછી તમે કોણ? તો કે તરત મેં કહ્યું કે હું અનંત શક્તિ વાળો છું. બરાબર છે, બરાબર છે. વિઘ્નો અનેક પ્રકારના હોવાથી તેની સામે હું અનંત શક્તિ વાળો છું. હું અનંત શક્તિ વાળો એવો શુદ્ધાત્મા છું. જ્યારે તમે બોલો એટલે નાના નાના શરીરની વેદના તો તરત ભાગી જાય, કારણ કે તમે સિંહ ગર્જના કરી, દાદા ભગવાનની ગર્જના કરી પોતાના મન જોડે. અચ્છા. કારણ કે મન નબળું પડે, શરીર નબળું પડે એટલે મન નબળું પડે, અને મન અને બુદ્ધિ ભેગા થઈને અહંકારને નબળો બનાવે. હા, હવે સમજાય. તમે શુદ્ધાત્માની અને જ્ઞાન વાક્ય બોલીને આ બધાને તમે શક્તિ આપી દીધી. બરાબર છે, બરાબર છે. બાય પ્રોડક્ટમાં શક્તિ આપી. અચ્છા. તમે મેઇન પ્રોડક્શન ચાલુ કર્યું અને બાય પ્રોડક્શનમાં બધાને શક્તિ મળી. આપણી શુદ્ધાત્મા સીટ છે એમાં આવી ગયા, સ્ટેબલ થઈ ગઈ. એટલે પેલું શુદ્ધાત્મામાં આવ્યા એટલે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર ચારેય શુદ્ધાત્મા તરફ વળ્યા. જે વેદના તરફ હતા, મને થાય છે, મને દુખે છે, મને નથી મજા, તરત તમે કહ્યું કે હું અનંત સુખધામ એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું અનંત સુખધામ એવો દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું. આ જ્યારે તમે બોલો ત્યારે આખું શરીર વેદનામાં કોઈએ એને ઠંડક આપી હોય એ વેદના આખી નીકળી જાય છે. એમનેમ દાદા ભગવાન આપણી જોડે બેસતા હતા, વાતે વાતે ઉધરસ ખાય, વાતે વાતે કફ કાઢે, વાતે વાતે થૂકદાની મૂકવી પડે. દાદા ભગવાનને કેટલી બધી વેદના હતી, એક પણ વેદના મહાત્માઓને જોવા મળી? એમની આંખોમાં જોવા મળી? એમણે કહ્યું કે મારી વાણીને વિરામ આપવું, હવે મારાથી બોલાતું નથી. જે મહાત્માએ જે ખાવાનું આપ્યું દાદા ભગવાને ખાયું. કેમ ના કીધું કે આ મને માફક નહીં આવે?
સામેવાળા મહાત્માનો પ્રેમ સાચવી લીધો, જે આપ્યું તે. અને મહાત્માઓને તો દાદાની વેદનાનું તો જરાય ખ્યાલ જ નહોતો. નિમેશાનજી અટકી ગયો. જય સચ્ચિદાનંદ. દાદા ખાસ તમારા માટે જ બનાવ્યું છે. એવી રીતે કરીને પણ મહાત્મા કહે છે. એક નાનો પ્રસંગ કહું છું ક્વિકલી. આવી ગયા ઓકે, આવી ગયા. આવી ગયા કે કટ થઈ ગયું બધું? હા, બધું કટ થઈ ગયું બધું હમણાં. થઈ ગયું. બધું કટ થઈ ગયું. ના ના છેલ્લું. બધું કટ નથી થયું. સમજવાનું સમજી લીધું. થોડું છેલ્લો પાર્ટ 1 મિનિટ. એમાં બેન દાદા ભગવાનને જોયા પછી આપણી વેદનાને આપણે બોલીએ છીએ, આપણને શરમ નથી આવતી કે જે દાદા ભગવાને પોતાની કાયા જોઈ નહીં, પોતાનું આયુષ્ય જોયું નહીં, પોતાની અનુકૂળતા જોઈ નહીં, અને સામેવાળા મહાત્માને કઈ રીતે એનું કઈ રીતે કલ્યાણ થાય ને કઈ રીતે પ્રગતિ થાય, ત્યારે આપણને શરમ નથી આવતી કે હજી નાની નાની વાતમાં હજી પણ આપણે આપણી વેદનાની વાત કરીએ છીએ. આ દાદા ભગવાને 80 વર્ષ સુધી 2 કલાક આરામ નથી કર્યો. 2 કલાક શરીરને આરામ આપવો છે એવું બોલ્યા નથી દાદા ભગવાન, કે અમે શરીરને થોડો આરામ આપીએ એવું દાદા ભગવાને મહાત્માઓને પણ નથી કીધું. આ દાદા ભગવાનની કઈ ખુમારી. અને આપણે તો સેજ શરદી ઉધરસ થાય છે ને લાચાર બની જઈએ છીએ, જાણે શુદ્ધાત્મા વેચી ના દીધો હોય. દાદા ભગવાને આપેલો શુદ્ધાત્મા વેચી દઈએ એક શરદી ઉધરસની સામે, અને કેવા માંડીએ છે, મને મજા નથી, મને મજા નથી, મને આમ થાય છે. એટલે શુદ્ધાત્મા આપ્યો, શુદ્ધાત્માને રમાડ અને શુદ્ધાત્માના ગુણલા ગાને, શુદ્ધાત્માને રમાડ ને શુદ્ધાત્માના ગુણલા ગા. દાદા ભગવાન જેવા દાદા ભગવાને 1 સેકન્ડ માટે પોતાની ઉધરસનો પણ પક્ષ નતો લીધો કે અમને આ ઉધરસ કેમ થાય છે, અમે આ ખાધું ને એટલે, અમે અહીંયા ઇન્ડિયાથી અમેરિકા આવ્યા ને એટલે વાતાવરણ બદલાયું. આવી કોઈ પોલ મારી નથી દાદાએ, કોઈ પોલ નથી મારી. આપણે તો વાતે સીઝન ખરાબ છે. અરે સીઝન ને બગાડનારો તું છે, અને હવે કે છે સીઝન ખરાબ છે. આ દાદા ભગવાન, એમાં બેન આ દાદા ભગવાનને જોયા પછી મને એમ થાય છે કે શું માય કાંગલા આવા. નિમેશાનંદ એક પરેશાનને આજની ક્લિપ્સ મૂકી છે કે દરદ કોઈ ડોક્ટર નથી મટાડતો, સંયોગી પુરાવો મટાડે છે. એટલે એ સંયોગી પુરાવો એક જરાક એનું સમજાવો ને ક્વોલિફિકેશન. એનો તમે વાત કરી હું સમજી ગઈ, બધી પહેલાની વાત કરી બધી સમજી ગઈ, પણ સંયોગ એટલે જે સંયોગ સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટન્સીસ બન્યો, એ સંયોગ બન્યો એટલે એ સંયોગથી પાછો એ મટાડી દેવો સંયોગ આવે. એટલે ટૂંકમાં વાત છે, સાવ શોર્ટમાં વાત છે. જે સંયોગ દર્દ લઈને આવ્યો એ જ સંયોગ દવા આપીને જાય. એનો ટાઈમ પૂરો થાય, દર્દ વેદવાનો ટાઈમ પૂરો થાય એટલે એ જ સંયોગ દવા આપીને જાય. સમજી એટલે કે સંયોગો જ દર્દ આપે છે, એનો ટાઈમ પાકે જાય છે અને સાથે દવા આપતી જાય છે. દાદા ભગવાને દર્દની અને દર્દ જવાની પણ રાહ જોઈ નહોતી. ને આપણે રાહ જોઈ. તમને જે વાત કરવા માંગુ છું તે જુદી છે. હું આજો મૂક્યું, હું તમને જે વાત કરવા માંગુ તે વાત જુદી છે. અને આમાં તો દાદા ભગવાને આપણા મનને સમાધાન મળે એટલે આ સૂત્ર લખ્યું છે. આ સૂત્ર કેમ નીકળ્યું તો કે આપણા મનને સમાધાન મળે. દવા મટાડતી નથી, ડોક્ટર મટાડતો નથી, કોઈ મટાડતું નથી, સંયોગિક પુરાવો. પણ હું તમને એમ કહું છું દાદા ભગવાન તો કોઈ દવાની રાહ જોવાય નહોતા બેઠા ને ડોક્ટરની રાહ જોવા નહોતા બેઠા. દર્દને કાઢવાની વાતે નહોતા કરતા. અને દર્દ મને છે
એવું પણ અંદર ઊભું નહોતું થતું કે મને દર્દ છે. હવે જેને એમ ઊભું ના થતું હોય કે મને દર્દ છે, તો મટાડવાની કે જવાની ડોક્ટરની જરૂર દવાની કોની જ ના નથી. જુએ. બરાબર છે, અને બરાબર છે. દર્દને દર્દ રૂપે રાખ્યું અને પોતે પરમાત્મા થઈને આપણી જોડે વાતો કરતા હતા. જય સચ્ચિદાનંદ. દર્દને દર્દમાં રાખેલું, અને દર્દનો એક છાંટો પણ તમને ને મને જાણવા સુદ્ધા નથી મળ્યું કે આ દાદા ક્યારના 4 કલાકથી જ્ઞાન વિધિમાં બેઠા છે, અને 4 કલાકથી દરેકને પગે વિધિ કરાવે છે ને પગ દરેકને આપ્યા છે. તો આ દાદા ભગવાન કેવા, તમારું સુખ તો લીધું નથી, એમણે પોતાના સુખ આપણને આપી દીધા, પણ એક દુઃખ અડવા નથી દીધું, એક દુઃખનો અણસાર આવવા નથી દીધો. આ દાદા ભગવાનને શું કેવું, બતાવો તો ખરા. આ કોણ મળ્યું આપણને, કેવા મળ્યા કે આપણને સુખિયા બનાવ્યા, પણ એમનું દુઃખ આપણને અડવાઈ ના દીધું. અડવાઈ ના દીધું. ધન્ય છે આ પરમાત્માને કે આપણને મળ્યા. હું તો કઉ છું ધન્ય છે નિમેશ, તું તો બકરી કહેવાય કે આવા દાદા ભગવાનને મળ્યા પછી પણ તું તારી શરદીની દવા કરવા નીકળ્યો છે. સાલા શરમ નથી આવતી? દાદા ભગવાને ભવો ભવ ભટકવાના રોગ કાઢી નાખ્યા. દાદા ભગવાને ભવો ભવ ભટકવાના રોગ બાળી નાખ્યા, કાઢી નાખ્યા, અને તને સેજ શરદી થઈ, એમાં તો તું દવા શોધવા નીકળ્યો છે, અને પાછો બોલ્યા કરે છે મને શરદી થઈ, મને શરદી થઈ, મને આરામ મળે તો સારું, મારે સૂઈ જવું છે, આજે સત્સંગમાં નહીં આવું તો ચાલશે, આજે સત્સંગમાં નહીં જાવ તો ચાલશે. ધન્ય છે અંદર સમજાવનારા આપણી અંદર બેઠેલા. સત્સંગમાં જવાનું ના પાડે છે બોલો, અને શરદીને સારી કરવાની વાત કરે છે. ધન્ય છે નિમેશની અંદર બેઠેલા, કે એ લોકોનો ઉપકાર માનું છું અંદર બેઠેલાનો, કે છેલ્લે દાદા ભગવાન તો ચુકાવી ના દીધા, નહીં તો અંદર બેઠેલા દાદા ભગવાને ચુકાવી દે. ચાલો એમાં બે જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સુંદર, બહુ કેયુરીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, નિમેશ દાદા, મને એવું પૂછ્યું હતું કે આ જે જ્ઞાન વાક્યો બોલીએ ને, એ મોટેથી બોલવા જરૂરી છે કે મનમાં બોલીએ તો બેમાં શું ફેર પડે એમ? આપણા મનમાં બોલીએ ને તો આપણું મન આપણને ખાઈ જાય છે. હા, મનમાં બોલીએ ને તો આ વાક્યો મન ખાઈ જાય, અને તમારું ચિત્ત તો ક્યાંય ભટકવા લઈ જાય. એટલે દાદા ભગવાને કહ્યું તું કે પોતાના કાનને સંભળાય એ રીતે તો બોલજો જ. કારણ કે હજી એવું મન તમારું તૈયાર થયું નથી. વાક્ય બોલો ને અંદર મનમાં એ વાક્ય રમવા માંડે. અને હું મોટેથી બોલું ને તો 2-3 વાર બોલું, પછી પાછું તો ધીમું પડી જાય છે. એ તો અંદર વાળા હોશિયાર છે ને, અંદર બેઠેલા હોશિયાર છે, કે બહુ જોરથી બોલશે ને તો આપણે ઘર ખાલી કરવું પડશે. એટલે અંદર વાળા સમજાવી દે ધીરે બોલો. એટલે અંદર વાળા ક્યારે સમજાવી દે છે નથી ખબર પડતી આપણને. એટલે આપણે તો ખાલી કહેવાનું કે દાદાએ આજ્ઞા કરી છે, કાનને સંભળાય એટલા અવાજે તો બોલવું જ છે. હા, એ જ્ઞાન વાક્ય યાદ તો આવે છે, પછી વચ્ચે યાદ કેમ ના આવે? દાદા ભગવાને આપ્યા છે, યાદ તો આવે ને. હા, મારા ખાતામાં લાખ રૂપિયા પડ્યા છે, યાદ તો રહે જ ને. પણ કઈ જગ્યાએ ઉપયોગ કરવો એ ધ્યાનમાં રહેવું જોઈએ. હા, લાખ રૂપિયાના ચપ્પલ, 10,000 ચપ્પલ, 1,000 ચપ્પલ ને 5,000 ઘડિયાળ લાવીએ તો ના કોણ પાડે છે? પણ એ લાખ રૂપિયા એવી રીતે વાપરવા કે વાપર્યા પછી પાછા ડબલ તો થાય ને આનંદે આપે. એવી રીતે યાદ આવે છે, યાદ આવે છે, પણ એવા ટાઈમે અંદર જ્ઞાન વાક્ય વાપરવા કે અંદરની કમાણી ડબલ થઈ જાય. ખરા સમયે યાદ હાજર થાય ને ખરા સમયે વાપરો ત્યારે તો કમાણી જોરદાર થાય. પણ અંદર કઈ કશું બાળતું ના હોય ને તમે બોલ્યા કરો ને તો એમાં કમાણી સિંગલ થાય.
અંદર બાળતું હોય ને બોલો ને ત્યારે તો હા. મજા પડી જાય. હા કારણ કે છૂટા પાડવાનો રસ્તો છે આ. પોતે હા. પોતાના મન વાણી કાયાથી છૂટા પડવાનો બહુ મોટી આ દવા બતાવી છે દાદાએ. હું અનંત જ્ઞાન હા. વાળો છું, અનંત દર્શન વાળો છું, એટલે તરત છૂટા પડી જવાય. એટલે હા. પછી જે બળે એની દવા કરવી ના પડે, એની મેળે ઠરી જાય. પણ બરોબર? એ જે બોલવા નથી દેતા એ અંદરના ચોરો છે જે જે ધીમું હોય પડાઈ તે દે છે. પણ છે અંદર વો એમ. વીકનેસ એમ. હા હા હા, એટલે આપણે મોટેથી જ બોલવાનું રાખવાનું. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નિશિત અરે નિમેશાનંદજી, આજે સવારે એક આ વાત આવી હતી બહુ સરસ. આ વાંચો ને જો આ ગ્રંથિ બીજ મૂળ તો હા હા, આ ગ્રંથિ બીજ મૂળ તો જાદુ છે. જુદું જુદું છે. જાદુ કેમ છે? નહીં નહીં, જુદું છે. આ ગ્રંથિ બીજ મૂળ તો જુદું છે, પણ એના એજન્ટો રોજ આવે. વાહ, કેવું પડે. આ વિચારો આવે ને રોજ ખબર કાઢી જાય. તે એવા જો જથ્થામાં એજન્ટ આવે તો આ સલિયા ઘરની બહાર ઊભા રહીને દરવાજા ઠોકતા હોય તે ઘરમાં કાગા રોડ મચાવી દેવાની, ઘરમાં વાસણો પછાડી દેવાના, ધમાલ મચાવી દેવાની, તે સલિયા નાસી જાય. તેમ ગ્રંથિ બીજના બરોબર, તેમ ગ્રંથિ બીજના એજન્ટો જથ્થામાં આવે એટલે આ કેસરિયા વીરનું પદ ગાવાનું. કેસરિયા વીરના યા હોમ ફતે વિના જંપે નહીં. એટલે એજન્ટો નાસી. આ સલિયા તો આવે, તે એક બૂમ પાડવી પડે તો નાસે, નહીં તો વગર કામના આપણને હેરાન કરે. સુપર વાત. અરે કૈરાનું પદ છે ને, કેસરિયા વીરના યા હો ફતે વિના જંપે નહીં. અરે તો બોલતા જ બધું ઉડી જાય બહાર. એનું બીજું વાક્ય આ છે, દીપકાંતજી તમે વંચે, રણ યોદ્ધા ના ઉદ્ગારો પર સત્તામાં અમે નહીં. પછી આ વાક્ય છે, આ તમે બતાવ્યું. ગ્રંથિ બીજને કહી દીધું અમે નહીં કે તમે નહીં. અમર પદ જ બુજી લીધું, બુજે નહીં કે જગે નહીં. રાઈટ. એટલે આખું આ એટલે એજન્ટો આવે છે, પોતે નથી આવતા. જુઓ આ વાત જુઓ પાછી. ક્યારે એજન્ટો મોકલવાને, ક્યારે એની પાસેથી કામ કઢાવી લેવું. માલિક ગ્રંથિ બીજ એ માલિક તો જુદો, પણ એજન્ટોને મોકલે. કયા સંજોગોમાં કયા એજન્ટોને મોકલીને આ લોકોને વધારે અંદરથી ઢીલા પાડવા. ઢીલા પાડે એટલે પછી એ ગ્રંથિનું કામ થઈ જાય. કેવું પડે એજન્ટ. વાહ વાહ વાહ. એજન્ટ ને ઓળખાઈ ગયા તો ગ્રંથિનું કામ શું છે. વાહ, કેવું પડે. એટલે એમ કીધું કે આપણે વાસણ ખકડાવવાના, ધમાલ કરી નાખવાની ને ભગાડી દેવાના સલિયાને, એમ કરીને કહે. હા, સલિયાને ભગાડવો હોય તો ઘરમાં ઝઘડો થયો હોય ને મોટો કકડાટ કરો ને મોટેથી એવો ઘોંઘાટ કરી નાખવો, અને એવું મોટેથી બોલીને વાસણો પછાડીને એવો ઝઘડો કરો કે સલિયો એમ સમજે કે ઘરમાં તો બહુ કંકાસ છે, આપણે જવું નથી, એ પાછો જતો રહે, નાસી જાય કે આ તો ઘરમાં ઝઘડે છે, લડાઈ કરે છે. એવી જ રીતે ગ્રંથિને કાઢવી હોય આ એજન્ટો જોડે આવી રીતે કરવું પડે. એટલે દાદા કહેતા હતા કે ઘણી વાર તો બોલતા, સાલા હરામીઓ, નાલાયકો આવી જાઓ, આવું દાદા બોલતા હતા. તરત જ એ એજન્ટો ગભરાઈ જાય. સાલા અમારો ઉપયોગ કરો છો અંદર બેઠા અમારી જોડે. એટલે આખું સામાયિક છે. આ ઉગાડી સામાયિક છે પોતાની જાત જોડે. ઓકે સાહેબ. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. ટાઈમ થઈ ગયું છે.
અહીંયા આપણો ટાઈમ થયો છે એટલે સામાયિક આપણે કાલ પર રાખીશું. જરૂરથી બધા આપણે સત્સંગનો લાભ ઉત્તમ મળ્યો. જય સચ્ચિદાનંદ. નિમેશાનંદજી ત્રિમંત્ર બોલાવ કેવું બી પ્લીઝ ફોલો કરજો. હા. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો ઉવઝાયાણમ, નમો ઉવઝાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોએ સવ્વ સાહુણમ, એસો પંચ નમોકારો, એસો પંચ નમુક્કારો, સવ પાવપણાસણો, સવ્વ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સવ્યેસિમ, મંગલાણમ ચ સવ્યેસિમ, પદ્મમ ભવૈ મંગલમ. પદ્મમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.